ఎవరండి? ఎక్కడి నుంచి కాల్ Hello. చేస్తున్నారు? హలో. Yeah, hi. I'm Seema. I'm ఆ! calling from United States. I'm sorry, like I'm just getting ready for my work. So, ఓకే. it's కాలిఫోర్నియా నుంచి కాల్ చేస్తున్నారా? okay. నేనిక్కడ మనతో పాటు Good ఆస్ట్రో morning. I'm fine. సైకాలజిస్ట్ నాగనాథ్ గారున్నారు. ఆయనకి ఇస్తానండి. మీరు ఆయనతో మాట్లాడొచ్చు. Yeah, good evening, madam. How are you? Yeah, hi, sir. Good, I'm good. Thank you. How are you? Yeah, I'm I'm very sorry, I'm just going to work, so I'm kind of very busy. Yeah, so then joldi మాట్లాడతాను. please. Yeah, so yeah. అంటే నేను కూడా కామెంట్స్ పెట్టాను లైక్ చాలా మందికి ఏంటంటే అమ్మాయి షీజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అంటే ఆమెకి కొంచెం సైకాట్రిస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ a lot of people are I don't know, like అందరి ఒపీనియన్స్ డిఫరెంట్ అండి. మరి మీరేమనుకుంటారా ఆమె గురించి? See, I cannot conclude. She must be undergoing some severe psychiatric issue because psychiatric conclusions, the problem with the psychiatric issues need to be checked with the clinical diagnosis. Unless and until we go through a clinical diagnosis, we cannot conclude a disorder. We can conclude because of the behavioral pattern. We can conclude with some traits. She's undergoing emotionally unstable personality and low self-esteem issue. Yeah, that's right. Yeah. Actually, tell me. Go ahead. I'm sorry. Go ahead. No, we have analyzed the same personality analysis 1 month back, madam. On the same content, we have discussed that what are the personality traits both of them are undergoing. The boy Raj Tarun looks a little paranoid, like timid and a little introvert. But this girl looks very aggressive, and she doesn't follow anyone, and she has her own rules and regulations to show this world, rather listening and understanding and implementing certain logics. Yeah, exactly. Yeah, I mean, I noticed that too. I'm also looking for a psychologist to get a psychiatrist చేస్తాను. also నేను కల్లా స్టడీ చేస్తాను. సో దట్స్ Are you a psychiatrist, madam, professionally? నేను క్యారెక్టర్ ఇవి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. నా స్టడీ ప్రకారం నేను చూసింది ఏంటంటే డెఫినెట్లీ అమ్మాయికి సైకియాట్రిస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది. No, madam. Can you tell me, madam? కంపల్సరీ డిసార్డర్ అంటారు. అది ఒకసారి ఏమంటారు? Are you a professional psychiatrist, madam? I'm working for that, and నాకు అంటే నేను ఇంకా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను. బట్ నేను కేసెస్ కూడా స్టడీ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో నాకు ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ యుఎస్ లో వేరే ఉంటుందండి. ఇక్కడ మన బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకపోతే కొంచెం వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా వాళ్ళు వెంటనే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారండి. వాళ్ళకి ఏమంటే ట్రీట్మెంట్ ఏదన్నా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఓసిటీ అంటే ఏంటంటే ఓసిటీ అంటే మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. ఏంటంటే ఒక మీద ఉంటే అది బయటికి రావడం చాలా కష్టం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ విషయమైనా సరే ఫుడ్ తినాలంటే అదే తినాలమో, లేదా ఈ అమ్మాయికి చేస్తున్న బిహేవియర్ ఏంటంటే అక్కడ అంటే రిపీట్ చేయడము అంటే ఇది ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే దాంట్లో వాళ్ళని తెచ్చిపెడితే కూడా దెర్ బి నో కీప్ గోయింగ్ ఆన్. అంటే ఇది ఒక ఎండ్ ఉంటుంది. అమ్మాయికి కూడా కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. లైక్ లైఫ్ స్ట్రెస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు ఒక లాజికల్ పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చు మేడం. ఒక లాజికల్ పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను మీకు. ఫర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఐ విల్ యాడ్ యు ఎ పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఆమె షీఈస్ అబ్సెస్డ్ టు పర్ఫార్మ్ సిమిలర్ యాక్టివిటీ. ఆమెకి క్రాస్ క్వశ్చన్ వేసే మీడియాకి వెళ్ళదు ఆమె. లిసన్ ఫస్ట్ కేర్ఫుల్లీ. Those who question her conscience will not step into their studios nor into their electronic media. She is selecting people who are ready to support her to talk in the pro manner. So that shows she is doing consciously, deliberately. She is unconsciously, thoroughly perfect. That's what I felt. She is very smart. She is very smart at answering to the anchors, selecting her TV channels, even the advocates, the panel she selected. Everything was selected by her conscious observation. In case if it is obsessive, if it is an obsession, their conscious brain will not have any common sense. Common sense they lose. They rob. Once the common sense is robbed, you will become an obsessed personality to handle any situation rationally.
ప్లీజ్ గో ఆన్ లీవ్ I mean, definitely అమ్మాయికి అంటే కౌన్సిలింగ్ కానీ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ షీ విల్ డినై మేడం. she is not reflective madam. Those who are not reflective and obedient, counseling does not work. yes బట్ అట్లాంటి వాళ్ళని ఇంకా రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే థింగ్స్ వేస్ట్ అవుతాయి. Yeah, she has become a hoaxer madam. She has become a media hoaxer. I mean, నెక్స్ట్ పీపుల్ దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే లైక్ ఇలా అంటే ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మీడియా అంటే రావడం ఇలా చేయడం వల్ల కూడా అమ్మాయికి ఏమీ యూస్ ఉండట్లేదు కదా. లైక్ నెగిటివ్ గా ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది, ప్లస్ దానివల్ల నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. అండ్ చాలా మంది కూడా అంటే మన కల్చర్ ప్రకారము రిలీజియన్ దిస్ ఇస్ ఆల్ లైక్ అది అంతా మన కల్చర్ కాదు కదా సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ కల్చర్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ రియలీ యూటిలైజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అది యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. Even live in relation is also not our culture. అంటే yeah, so that's what I'm saying, like ఏదైతే మనము లైఫ్ లో రిపీట్ చేస్తూ ఉంటామో మిస్టేక్స్ బై మిస్టేక్స్ దట్ షుడ్ బి అంటే అది ఒక ఎండ్ అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో దానికి కొంచెం కౌన్సిలింగ్ అంటే నా ఒక నేను అంటే నేను చూపించట్లేదు, బట్ నేను ఇక్కడ చూసేది ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సీ అంటే ఇండియాలో మన హెల్ప్ అమ్మాయికి వస్తుందా అని అట్లా వస్తుంది మేడం. I have told her 1 month back when we are in the live, we have requested even Raj Tarun and this girl Lavanya, in case if they are sincere in concluding or closing this issue in a amicable way, we were ready to counsel them. But people, those who are already crossed the limitations and they try to represent through media. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే మనీ అంతా దానికి దీనికి వేస్ట్ చేయడం కన్నా తను కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా కెరియర్ లో. అంటే అమ్మాయి కూడా నేను కొన్ని చూసి అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ అమ్మాయి కేస్ స్టడీ అనమాట. నేను చదువుతున్నా ఏంటి అమ్మాయి బిహేవ్ ఏంటి లైక్ వాటి ఏంటి ఇది అంటే నేను కంపారిజన్ చేయట్లేను ఇక్కడికి అక్కడికి, బట్ నా స్టడీలో నేను చూస్తున్నా అనమాట. ఈ అమ్మాయికి ఏంటి లైక్ ఏముంది అంటే అమ్మాయికి కొన్ని ట్రైట్స్ ఉన్నాయి లైక్ బైపోలర్ డిసార్డర్ అని ఇంకా ఓసిడి అని ఇంకా కొన్ని అయితే కనపడుతున్నాయి నాకు. బట్ అది నేను 100% చెప్పను, ఎందుకంటే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు మొత్తం డయాగ్నోసిస్ చేసి అవన్నీ చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ బి ఫైనలైజ్ అనమాట. కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యూఎస్ ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ చాలా ఫాస్ట్ గా తీసేసుకుంటారు. అందుకే ఇక్కడ మీరు చూసుంటారు ఎక్కువ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అంటే మ్యారేజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, బట్ వాళ్ళు సాల్వ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఇలా బయటికి వెళ్ళి గొడవలు చేయడం వీటికి చూసుంటారు. యూఎస్ లో ఎక్కడైనా ఇట్లా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గొడవలు పడి ఇంగ్లీష్ వెళ్ళడం అనేది వేరుగా చూస్తారు. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్లా యాక్సిడెంట్స్ పాలిటిక్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. ఇలాంటి ఇష్యూస్ మన ఇండియాలో ఎందుకు వస్తున్నాయంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి దే షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్. లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కలిసి ఉండడం అనేది వాళ్ళు గొడవపడి నీ లైఫ్ నవ్వు నా లైఫ్ నవ్వు అని చెప్పి వేరే వాళ్ళైతే ఉండడం అది లీగల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఓకే డేటింగ్ చేసి వాళ్ళు ఓకే మేము వెళ్ళి మేము పెళ్లి చేసుకుంటాము ట్రై చేసాం మన ఇద్దరం కలిసి ఉంది హ్యాపీగా ఉంటామా అని ట్రై చేసి మ్యారేజ్కి వెళ్ళి అట్లా ఒక వర్కౌట్ కాకపోతే ఏదో వాళ్ళ ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూఎస్ లో ఇక్కడ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో బ్రేక్ అయిందంటే ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్. ఏదంటే అమ్మాయికి జాబ్ ఉండడమో అబ్బాయికి లేకపోవడమో లేదా చిన్న చిన్న క్లాసెస్ వల్ల గొడవ పడతారు. బట్ చాలా మంది కూడా లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఉంటారండి. అలాంటి ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోవడం అనేది దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఆ అమ్మాయి ఎందుకు పెట్టుకుందంటే మేబీ నా ఒక అనాలిసిస్ ప్రకారం అంటే తను హీరో అంటున్నారు కదా రాజ్ తరుణ్. సో తను ఏమన్నా ఇట్లా అంటే బిజీ లైఫ్ లో అమ్మాయి పట్టించుకోకపోవడము అంటే తనకు హీరోయిన్స్ she felt neglected because of his kid. As you said, she felt very neglected due to his film career. Yeah, exactly. That's what I noticed as a psychology or psychiatrist అన్ని చూస్తా కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మాయి నెగ్లెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇలా అంటే లైక్ ఈ అమ్మాయి కాదండి చాలా మంది కేసెస్ నేనేం కోరుకుంటా తెలుసా మేడం, బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ a live-in relationship with a guy or a girl, they must attend at least 10 to 11 sessions with a psychologist. Then they must conclusion to live in a relationship. Otherwise the repercussions, when they are unable to balance the repercussions, then there is nothing productive in between. అది ఎలా యూస్ చేయాలో అనేది
ఒకసారి ఎవరైనా మంచిగా వాళ్ళకి ఏమంటారండి లైక్ అవగాహన ఇస్తే వాళ్ళు మేడం అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు ఇంత 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 హోక్స్ సోషల్ వేరే వాళ్ళ హోక్స్ మాటలు వింటే ఇక్కడ దాకా రాదండి. అంటే ఇది లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అనేది మన ఇండియాలో వస్తుంది కదండి. చాలా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి. అందుకే ఇట్లా అవుతున్నాయి అన్ని. ఎమోషనల్లీ దోస్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ పీపుల్ దే కెనాట్ దిస్ కల్చర్ విల్ నాట్ సూట్స్ దమ్. అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ ఎమోషనల్లీ అన్స్టేబుల్ పీపుల్ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. అక్కడ ఎలైట్ మేడం, అక్కడ ఎలైట్ సొసైటీ కూడా అక్కడ ఏమంటే మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక సైకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు హెసిటేట్ కాదు. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ అబ్నార్మాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సైకాలజిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సోషల్ స్టిగ్మా ఉంటుంది. నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా నా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తారు, నాకు పెళ్లి కాదు, ఇట్లాంటి కాంప్లెక్సెస్ వల్ల వాళ్ళు దే డోంట్ ట్రై టు గో అండ్ కన్సల్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్. ఓకే మేడం, వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ. నేను అదే చెప్తున్నానండి. Next People are calling, madam. Plenty of power of calls are attending. Very, very nice talking to you.